Hello everybody. In this video I'm going to explain a problem on income from house property. See the problem, and this is a question paper problem which was asked in the year 2015 for BCom students of Mangalore University. See the problem. Mr. Pradhan owns 4 houses, the details of which are as follows. So name of the SSC is Pradhan and he owns 4 houses. House 1, house 2, 3, 4. AMV means annual municipal value of all the houses are given. Fair rent is also given in respect of all the houses. Rent received of all the houses are given. Standard rent is also given. Vacancy period in months is given. See, in respect of house 1, the house was vacant for 3 months. The house 2 was not vacant, it was occupied for the entire 12 months. In respect of house 3, it was vacant for 1 month. House 4 was vacant for 1 month. Now, if you see the rent received ಕೇಸಲ್ಲಿ per month rent ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. House 1 ಕೇಸಲ್ಲಿ rent received is 27,000. In respect of house 2, house 3, if you see here, in respect of house 2, the rent is 16,000. In respect of house 3, the rent received is 15,400, and in respect of house 4, the rent received is 17,000. ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಮನೆಯ ರೆಂಟ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಂತಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ 1 ವಾಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಂತಿಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈಗ 12 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಮಂತ್ಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9 ಮಂತ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಫಾರ್ 9 ಮಂತ್ಸ್ the rent received is 27,000. House 2 was not vacant at all. In respect of house 3, house 3 was vacant for 1 month vacant ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 15,400 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಂತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 11 ಮಂತ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ fourth house was vacant for 1 month. So the rent received is given for 11 months ಇಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ you have to understand. Municipal tax paid is also given, due is also given. In respect of house 1 and house 2, the municipal taxes are paid. Municipal taxes paid ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ಯೂ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಹೌಸ್, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ taxes are due. The municipal taxes due should not be deducted, only the municipal taxes paid are to be deducted. Repairs is given, we don't require repair charges, we are not going to consider in our calculation the repair charges. For the construction of the third house, he had borrowed rupees 2,50,000 at 12% per annum on 1/8/2015. See, for the construction of third house, ಮೂರನೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ SSC ಲೋನ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದ 2,50,000 ಲೋನ್ at 12% per annum. 12% ಹಾಗೆ ಲೋನ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ on 1/8/2015. Loan borrowing date is 1/8/2015. I hope you are able to understand for the construction of third house. Next, see the next part or the next line there. The house was completed on 31st/10/2017. ಈ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 31st/10/2017 ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. If you see the sentence there, the borrowing date of loan is also given and also construction completion date is also given. ನೋಡಿ ಎರಡು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೋನ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1/8/2015, ಹಾಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಡೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ 31st/10/2017 ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎರಡು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ. ಆಸ್ ಆನ್ 1/4/2018 rupees 2 lakh ವಾಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನೋಡಿ 2,50,000 ಲೋನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲಿ SSC ಬಾರೋ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆ 2,50,000 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 lakh ಅಷ್ಟು ಲೋನು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ 1/4/2018 ಸ್ಟಿಲ್ 2 lakh ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 lakh ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಹೌಸ್, 1 month ರೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್. ನೋಡಿ
ಫೋರ್ತ್ ಹೌಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 1 ಮಂತ್ ರೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ ರೆಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮನೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಹೌಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ದ ಕ್ಲೈಮ್ ವಾಸ್ ಜೆನ್ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ 10 months. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ದ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ 10 months ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಹೌಸ್, ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 1 month ಮಾತ್ರ ರೆಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಲೈಮ್ ವಾಸ್ ಜೆನ್ವಿನ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಲೈಮ್ ಅದು ಜೆನ್ವಿನೇ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಹೌಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅದು ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ 10 months ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ 10 months ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 month ಮಾತ್ರ, ಬಟ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 10 months. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 month ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಹೌಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 1 month ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ. 1 month ವೇಕೆನ್ಸಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ 1 month ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 month ರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫೋರ್ತ್ ಹೌಸ್ 1 month ವೇಕೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆನ ಓನರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ SSC ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 month ವೇಕೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ 1 month ದ ರೆಂಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 months ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ 10 months ದ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ 17,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ 10 months. 10 monthsಗೆ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ the calculation of rent received in respect of fourth house. So let me move to the calculation part. First we have to calculate the pre-construction period interest. So working note, computation of interest on loan in respect of third house. We are going to calculate the pre-construction period interest of third house. Pre-construction period, see, as per the problem, the loan borrowing date is 1/8/2015. Date of borrowing loan is 1/8/2015. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ದ ಲೋನ್. ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಲೇಟರ್ ಡೇಟ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ 31st ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಹಿಂದಿನ 31st ಮಾರ್ಚ್. ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ 31st ಮಾರ್ಚ್. ಸಿ, ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ was completed on 31st/10/2017. 31st/10/2017ಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಅದರ ಹಿಂದಿನ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 31st March 2017 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆನ್ 31st/3/2017. And if you calculate the number of months from 1/8/2015 to 31st/3/2017, it will be 20 months. ಅಂದರೆ 1/8 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 means ಆಗಸ್ಟ್ 2015 ಇಂದ 31st ಮಾರ್ಚ್ 2016 ತನಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರಮ್ ಆಗಸ್ಟ್ 2015, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜಾನ್ವರಿ 2016, ಫೆಬ್ರವರಿ 2016, ಮಾರ್ಚ್ 2016, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 2016ಗೆ 8 months ಆಯಿತು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ 2017 ತನಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಐಲ್ ಶೋ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. See, from 1/8/2015 till 2015 year ends on 31st/3/2016. So in this case the number of months will be 8 months. If you calculate from 8/2015, from August 2015, if you calculate till 31st March 2016, it will be 8 months. And still you have to calculate, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು 31st/3/2016 ಈಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆನ್ 31st/3/2017. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/4/2016 the period starts and it ends on 31st/3/2017 is equal to 12 months. Now we have come to the end of pre-construction period. Pre-construction period end ಆಗೋದು 31st/3/2017 ಗೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ. Now the total number of months will be 20 months. So ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 20 months. Same
we have calculate, and this calculation is not required. Idu nimma understanding purpose ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. This is not required. If you just write the total number of months, it's enough and you'll get the marks for it. Next is, now we are supposed to calculate the pre-construction period interest. See the loan amount, students. The loan amount is 2,50,000. Initially ಎಷ್ಟು borrow ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ 2,50,000 the SSC borrowed. So 2,50,000 into rate of interest is 12% into number of months. The number of months is 20. 20 divided by 12. You have to remember uh, the how much is the number of months that has to be divided by 12. 12 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So when you divide it by 12, ultimately pre-construction period interest comes to 50,000. But the entire 50,000 is not deductible. Out of that 50,000, only 1/5 is deductible. ಅದರಲ್ಲಿ 1/5 ಮಾತ್ರ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1/5 of the pre-construction period interest is equal to 50,000 into 1/5. ಅದರಲ್ಲಿ 1/5 ಮಾತ್ರ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದು. So the pre-construction period interest comes to 10,000. Along with that, you have to see whether any loan is outstanding for the current year. Current year ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಲೋನ್ ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲೋನ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂದರೆ 2 lakh is outstanding ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಆನ್ 1/4/2018 rupees 2 lakh was outstanding ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 2,50,000 ಇನ್ನೂ 2 lakh outstanding ಇದೆ. On that 2 lakh you have to calculate the interest for the current year. Current year ಗೆ interest calculate ಮಾಡಬೇಕು. So 2 lakh into 12%, 2 lakh into 12% is equal to 24,000. And remember, ಇಲ್ಲಿ number of months ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, just the rate of interest. 2 lakh into 12% is equal to 24,000. Now find out the total interest. Current year interest is 24,000 and pre-construction period interest is 10,000. So the total interest comes to 34,000, which is deductible in respect of third house. ಮೂರನೇ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So we'll begin with the calculation, students. Computation of income from house property. PY is 2019-20, AY is 2021. And remember, you are supposed to put the columns. You require 3 columns, 1 for particulars, 2 for amount column. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಬರೀರಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ, ಹಾಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಪುಟ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಹೌಸಸ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಲೆಟ್ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರಲ್ಲ, ಟಿಕೆಟ್ ಆಸ್ LOHP ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. In respect of first house, first you have to calculate the expected rent. So see the problem. AMV fair rent 30,000 or 28,000, whichever is highest. So 30,000 AMV annual municipal value highest ಬರುತ್ತೆ. ಆ 30,000 ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ whichever is lowest. So the expected rent will be 30,000 in respect of house 1. House 1 ಕೇಸಲ್ಲಿ 30,000 expected rent ಆಗುತ್ತೆ. And in respect of second house, first house only, next step is you have to calculate actual rent received. Actual rent received ನೀವು calculate ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 27,000 is the rent received given in the problem. 27,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 27,000 it is not per month ಅಲ್ಲ. ಈ 27,000 ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಈಗ ವೇಕೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 3 months. 3 months ವೇಕೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9 months ಆಕ್ಯುಪೈ ಇತ್ತು. ಫಾರ್ 9 months ದ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ 27,000. 9 ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 27,000. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 27. ಈಗ ನಾವು ಪರ್ ಮಂತ್ ರೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಸೇ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. 27,000 ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ 9 months. ಸೊ 27,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 ಮಾಡಿ 3,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಎಟ್ 3,000 ಪರ್ ಮಂತ್. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ 27,000 ಇಸ್ ದ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 9 months ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9. ಸೊ ದ ರೆಂಟ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3,000 ಪರ್ ಮಂತ್. ಈಗ 3,000 ಇಂಟು 9 ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 27,000. ಅದು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 27,000 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್, ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸೀನಿ, 3,000 ಇಂಟು 9 27,000. ಈಗ ವೇಕೆಂಟ್ ಇದ್ರಿಂದ there is reduction in the rent. ವೇಕೆಂಟ್ 3 months ವೇಕೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗೆಲ್ಲಾದರೂ
ಫುಲ್ 12 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ರೆ 9 ಮಂತ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿತ್ತು, ಫುಲ್ 12 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3000 ಪರ್ ಮಂತ್ ರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 3000 ಇಂಟು 12, ಸೊ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 36,000 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ 27,000 ಬದಲಾಗಿ ದ ರೆಂಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ 36,000. ಅವಾಗ ನೀವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ನೇ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ತೊಗೊತಿದ್ವಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ತೊಗೊತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿದವಾಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ನೇ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸಿಯಿಂದ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ನೇ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ನೇ ತೊಗೊಬೇಕಿತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸಿಯಿಂದ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ನೇ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫುಲ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ರೆ 36,000 ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅವಾಗ 36,000 ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ವೇಕೆನ್ಸಿಯಿಂದ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 27,000 ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Next, municipal taxes paid. As per the problem, 3,000 is given, deduct 3,000, so you will arrive at 24,000 annual value. Deduct stand deduction at 30%. 24,000 ಮೇಲೆ 30% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 7,200 ಬರುತ್ತೆ. And there is no interest on loan in respect of first house. So from the annual value 24,000, deduct 7,200. The income from first house property will be 16,800. And also you are supposed to write everything, less deductions under section 24. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ನೀವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಫ್ರಮ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 24,000 ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ at 30% ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್, expected rent will be 15,000 or 21,000, whichever is highest. 21,000 is highest, 21,000 or 18,000, whichever is lowest. So 18,000 will be lowest, expected rent will be 18,000. Now moving to the second house, expected rent is 18,000, actual rent received. So the second house was not vacant at all, vacant irle irilla, ಹಾಗಾಗಿ rent received is for the entire 12 months. 12 months ಗೆ rent ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 16,000. ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 18,000 is highest, deduct the municipal taxes paid 1,500, which is given in the problem 1,500. So annual value will be 16,500. Deduct standard deduction at 30%. On 16,500, if you calculate 30%, it will be 4,950. Interest on loan is not there students. Yes, this I'll make the correction here. Interest on loan is not there, so it is nil. 16,500 minus 4,950, the remaining amount will be 11,550, which is the income from second house. Now let me move to the third house students. So third house case alli nodi, third house is vacant for 1 month. Third house 1 month vacant ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ rent received is for 11 months. 15,400 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು 11 months ಗೆ ರೆಂಟ್ ಅದು. Now let us calculate expected rent. 12,000 or 18,000, whichever is highest. 18,000 is highest. 18 or 21,000, whichever is lowest. So 18,000 will be lowest. So in respect of third house, expected rent will be 18,000. Next is actual rent received. 15,400 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಂದರೆ 1 month ವೇಕೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ದ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಫಾರ್ 11 months. 11 months ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿತ್ತು. 15,400 ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದು 11 months ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಪರ್ ಮಂತ್ ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 15,400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 11, ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 11 ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1,400 ಪರ್ ಮಂತ್ ಬರುತ್ತೆ. 1,400 ಇಂಟು 11 ಮಾಡಿದಾಗ 15,400 ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರ್ ಮಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 11 ಯಾಕೆ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರ್ ಮಂತ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 11 ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 11, 1,400 ಪರ್ ಮಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 11 months ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ 11 months ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ದ ರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು 15,400. ನಾವು ದ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ 1 month. 1 month ವೇಕೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಫುಲ್ 12 months ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೌಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ರೆ, ಫುಲ್ 12 months ಹೌಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 1,400 per month is the rent of third house. Third house in a rent ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 1,400 per month. 1,400 into 12 ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ 12 months ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ರೆ
ಅವಾಗ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 16,800 ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹೌ ಮಚ್ ದ ರೆಂಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ 16,800. ಫುಲ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ರೆ 16,800. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಅವಾಗ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 16,800 ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ನ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ನೇ ತೊಗೊಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ 18,000ನೇ ತೊಗೊಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 16,800 ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಫುಲ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿನೂ ಕೂಡ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನಿಮಗೆ 16,800 ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ನೇ ತೊಗೊಳೋದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಹೌಸಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಫಾರ್ 11 ಮಂತ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ 15,400 ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ನೇ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ನೇ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. 12 ಮಂತ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,400 ಇಂಟು 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 16,800 ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. 16,800 ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಂದರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ನೇ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ತೊಗೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು 12 ಮಂತ್ಸ್ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ನೇ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ನೇ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ನೇ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. 18,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. In respect of third house, municipal taxes paid. Municipal taxes paid ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ in respect of third house, the municipal taxes are due. ಅಂದರೆ unpaid ಇದೆ. ಪೇಯ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ in respect of third house, municipal taxes have not been deducted because it is still due. nil ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. 18,000 minus nil, it will be 18,000. That will be the annual value. Deduct the deductions under section 24. Deduct standard deduction at 30%. On 18,000 you deduct, you calculate 30%, it will be 5,400. And interest on loan is borrowed for construction purpose. So see the working note students, the interest on loan has come to 34,000 interest on loan is in respect of third house. So in respect of interest on loan 34,000 you take. From 18,000 if you deduct these two amount, ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್. ಫ್ರಮ್ 18,000 ಇಫ್ ಯು ಡಿಡಕ್ಟ್ 5,400 and 34,000, it will be minus 21,400. that is loss from third house. So let me move to the fourth house students. Yes, coming to the fourth house, 12,000 or 20,000 whichever is highest amount you compare it with standard rent 18,000 whichever is lowest. So the expected rent comes to, see here, expected rent will be 18,000. Next, coming to the actual rent received ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 17,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸಿಗೆ 17,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 month ವೇಕೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ in respect of fourth house there is 1 month unrealized rent. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಹೌಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 1 month ವೇಕೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಹೌಸ್, ಹಾಗೆ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ರೆಂಟ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 1 month ವೇಕೆನ್ಸಿಯಿಂದ ರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. 1 month ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ 1 month ರೆಂಟ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 10 months. 10 monthsಗೆ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 17,000. Now you calculate in respect of fourth house. Expected rent will be 18,000. that is standard rent ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ standard rent ನಾವು ತಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 18,000. next is standard rent ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 18,000 standard rent ನ expected rent ಆಗಿ ತಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. next actual rent received ಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ 1 month unrealized rent ಇದೆ and 1 month vacant ಇದೆ fourth house. ಹಾಗಾಗಿ 2 months ರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 10 months ಮಾತ್ರ. 17,000 divided by 10, it will be 1,700 per month. ಸೊ ಪರ್ ಮಂತ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1,700. ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಈ 10 months ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿತ್ತು. 10 months ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 month ಇಂದು ರೆಂಟ್ ಅವ್ನು ಇದ್ದಾನೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರೋ ಆ ಟೆನೆಂಟ್ ಆದವನು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಅವ್ನು ರೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 1 month ರೆಂಟ್ ಸಿಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 month ರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಕೆನ್ಸಿಯಿಂದ 1 month ರೆಂಟ್
ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದು 10 months ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 17,000. ದ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 17,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 month ವೇಕೆಂಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 1 month ವೇಕೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಫುಲ್ 11 months ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ 1 month ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಈಗೆಲ್ಲಾದರೂ 10 months ಬದಲಾಗಿ ಫುಲ್ 11 months ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ 11 months ಅಂದರೆ 1 month ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 11 months ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿ. 11 month ಎಲ್ಲಾದರೂ ಫುಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವಾಗ 1700 ಇಂಟು 11 ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ 11 months ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 18,700 ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 11 months ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ 18,700. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ನೇ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ 17,000ನೇ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಹೌಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿಕಾಸ್ 11 months ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ 18,700 ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. 18,000 ಆರ್ 18,700 ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಅವಾಗ ನೀವು ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ನೇ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ತೊಗೊತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ನೇ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ತೊಗೊಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಂತಿಗೆ ನೀವು ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 month ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ವೇಕೆಂಟ್ ಇದ್ದು 1 month ಮಾತ್ರ, ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ 1 month ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ವೇಕೆಂಟ್ ಇದ್ದು 1 month ಮಾತ್ರ. 10 months ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ 11 months ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Deduct the municipal taxes paid. It is due students, it is not paid, nil. So the annual value comes to 17,000. Deduct the standard deduction at 30%. 30% deduct ಮಾಡಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ annual value ಮೇಲೆ. So it will be 5,100 and there is no interest on loan students. Interest on loan ಇಲ್ಲ. So from 17,000 if you deduct 5,100 it comes to 11,900. Now ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 16,800 ಪ್ಲಸ್ 11,550 ಪ್ಲಸ್ 11,900 ಮೈನಸ್ 21,400. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 18,550. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ 2015 BCom ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.